So I'll be talking about, basically you people know about translation, protein modification. I've talked briefly in regulation of gene expression. So we'll be talking about translation, protein modification and trafficking and their utility. So if you go to the second slide, you know that the central dogma of molecular biology I've studied many times, that DNA can replicate itself. From DNA, through the process of transcription, you have the RNA being formed, and RNA can also be reverse transcribed back to DNA, and messenger RNA essentially makes the protein, and protein expression of the protein is the phenotype. So just expressing the protein is not enough. There are several steps of regulation, like you have seen post-transcription regulation, post-translational regulation, epigenetic modification, RNA editing. There are a lot of other things like this which are essential. So পরেরটাতে চলে যাও. আচ্ছা. So if you understand translation, it is actually the process of decoding messenger RNA to synthesize a specific amino acid chain. So you know that there are several transfer RNAs present, 20 transfer RNAs for 20. It binds to on the messenger RNA to a region known as the codon, and the transfer RNA has got the anticodon, and the first two base pair binding is very stable. The third is very weak, and that is therefore known as wobble base pairing. So essentially, when the messenger RNA is after modification in the nucleus, it is exported out with the help of signal. Either it goes to the endoplasmic reticulum or it goes into the cells in the cytoplasm, where ribosomes bind to it. After the ribosomes bind, there immediately protein formation starts to take place. But when we talk about gene expression, once the protein is being formed, the protein gets modified also. The protein is also targeted to specific places, whether it goes to the Golgi body, whether it goes to the peroxisome, whether it is targeted to the membrane, whether it is targeted back to the nucleus. So these particular modifications, they enable the protein to go to the place where it needs to go. So the purpose is therefore to convert genetic information into functional proteins that perform cellular class. So like I told, it occurs in the cytosol on ribosomes or in the endoplasmic reticulum, especially the rough endoplasmic reticulum. The roughness is just because ribosomes are bound over there. So in the picture you can see that the ribosome has got two units, a large subunit on the top and a small subunit on the bottom, and in between there is this particular mRNA attached. So in the large, there are two sites. One is the acceptor site and one is the peptidyl site, A site and the PP site. So at the A site it binds, the tRNA binds, and the peptidyl site it moves, and one amino acid is attached to the forming protein, behind the forming protein. So you can go to the next one. So the components required for translation are the messenger RNA template, the ribosomes, tRNAs, and translation factors. So the messenger RNA template, it contains the codons that specify the amino acid sequence. It has got the ribosomes, which are the large and the small subunits, which catalyze the peptide bond formation. That is, two amino acids are joined and a peptide bond is formed. Also you have these adapter molecules which carry the specific amino acid on its tail, and it's got its specific anticodon which binds to the codon. For different codons there are different anticodons. So similarly for different amino acids, if there are 20 amino acids, there are 20 tRNAs and 20 enzymes which do that. And you have translational factors also present. So all these components work together like a molecular assembly line, each of which has got a specific role in binding the proteins. Let's go to the next one. So first is the initiation of translation. First thing is the recognition of messenger RNA. So the small ribosomal subunit, it recognizes the 5' cap.
in eukaryotes. I'm talking about eukaryotes. Then the start codon is recognized by the initiator tRNA carrying methionine. So AUG, it starts whenever where they find AUG, the particular tRNA carrying the methionine on the back, it will come and bind to this AUG codon. It has got its specific anticodon. And then the large ribosomal subunit will join and form the translational complex. So what happens? The initiation positions the ribosomes at the start codon. This ensures correct protein synthesis. So go to the next one. Now if you look at the elongation process, the most important is the EIF1, elongation factor, eukaryotic elongation factor 1. It hydrolyzes a GTP molecule, and this energy is taken for this peptide synthesis. EIF1. So first is the codon reading. Ribosome exposes the messenger in the A site, acceptor site, mRNA codon. Then the tRNA, correct tRNA with the matching anticodon binds over there. Then new amino acid is attached to the back of it, peptidyl RNA, to the growing chain. আগেরটাতে ছিল তার পরেরটা লাগিয়ে দিল, ট্রান্সফার করে দিল, অ্যান্ড দেন ট্রান্সলোকেশন ফট করে সরে গেল, যেই সরে গেল টিআরএনএটা এমটি টিআরএনএ ইজ রিমুভড. So this elongation repeats until a stop codon is reached. Typical amber, opal, ochre, তিন রকম stop codon আছে. So the stop codon is reached. When it reaches the stop codon, stop, খুলে যায় তারপরে আস্তে আস্তে. So now if we look at the codon anticodon recognition, there is a complementary base pairing. Specific tRNA for methionine, it will bind to the anticodon in the tRNA, on the codon on the mRNA, and the anticodon tRNA, they will bind. So what happens is that the first two are very stringent, the third can be anything. The third one is a wobble. So it is a wobble, মানে ম্যাচ খাচ্ছে না. So that, therefore that is the reason why because of having, there are only 20 amino acids, but there are 64 types of codons present, because the last one is degenerate. মানে অ্যামাইনো অ্যাসিডকে বোঝানোর জন্য প্রথম দুটোই কোডনের সাফিসিয়েন্ট, লাস্টেরটা দেখে না খুব একটা. অ্যান্ড রাইবোসোম ভেরিফাইজ দ্য কারেক্ট বেস পেয়ারিং. রাইবোসোমের কাজ আছে. Achha, then is the peptide formation, peptide bond formation. So P site and the A site within the ribosome, they contain both the amino acid. One is joint and one is on the tRNA. এবারে it is catalyzed, the ribosomal RNA, the 23S ribosomal RNA which is present. The RNA is acting as an enzyme here. It's not protein. হ্যাঁ, তা আগে মানে origin of life, if you have read about origin of life, then one thing was very clear that what came first, protein or RNA? So it was RNA was thought, because RNA has got enzymatic activity, it has got an autocatalytic activity. Ribozyme was defined. So this is like a ribozyme, this is the 20th ribosomal RNA. This has got catalytic activity, and this catalytic activity is essentially responsible for transferring this. ঠিক আছে? So it's acting as an enzyme. এটা না থাকলে হতো না. হ্যাঁ, মানে 23S ব্যাকটেরিয়াতে, 28S is in eukaryotes. So the peptidyl transferase center forms the peptide bond. This reaction links amino acid into chains that become proteins. এবারে ট্রান্সলোকেশন হয়, মানে মুভমেন্ট করে ইলংগেশনের টাইমেতে, একটা ছেড়ে পরেরটাতে গেল, পরেরটা ছেড়ে পরেরটাতে গেল, পরেরটা ছেড়ে, আর এদিকে ছাড়তে ছাড়তে আর এটা বাড়তে থাকলো. তো একটাতে জিটিপি হাইড্রোলিসিস হলো ইলংগেশন ফ্যাক্টর 1. হ্যাঁ, দেন দ্য রাইবোসোমাল স্ট্রাকচার চেঞ্জেস বিকজ অফ দ্য রাইবোসোমাল আরএনএ. যেই স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ করলো, এমআরএনএ মুভ করে গেল, মানে এমনভাবে ব্যাকালো যে এটাকে পুশ করে দিল আগে এগিয়ে, স্ট্রাকচারটা পুশ করে দিল আগে, এরকম করে পুশ করে দিল. এটা কিন্তু রাইবোসোমাল আরএনএ করছে.
দেন টিআরএনএ রিপোজিশনিং, এবারে ফাঁকাটা এ সাইট হয়ে গেল, আবার মানে ভরাটা মানে গ্রোয়িং চেনটা পি সাইটে থাকলো। So this translocation moves the ribosome along the messenger RNA. This movement enables reading of the next codon in the sequence. Well, how is it terminated? Stop codon eshe gelo. There are release by factors which bind. The protein recognizes stop signal. Polypeptide chain is freed. Ribosome disassembles. But polypeptide chain is freed, but while it is being synthesized, carbohydrate groups, different modifications take place on this, which tell the protein where to go. Whether the protein will be phosphorylation hole active hobe ki inactive hobe, dephosphorylate hole gele inactive hoye jabe. All these things are actually done during when the protein chain is being synthesized in eukaryotes. In prokaryotes it is very simple. Transcription হচ্ছে যেই ট্রান্সক্রিপশনেতে এমআরএনএটা পুরোটা বেরোনি, তারই মধ্যে রাইবোজোম বাইন্ড করে ট্রান্সলেশন করতে শুরু করে দিয়েছে। মানে ট্রান্সক্রিপশন অ্যান্ড ট্রান্সলেশন আর ক্লোজলি কাপলড। মানে এমআরএনএ ওখানে তো চেম্বার নেই, যেই ওর ভেতরে যেই এমআরএনএ তৈরি হচ্ছে, যেই তৈরি হয়েছে এমআরএনএর উপরে রাইবোজোম বাইন্ডস অ্যান্ড তুরন্ত স্টার্টস টু মেক দ্য প্রোটিন। ওকে, so there is no complex, but in eukaryotes there is a problem. It needs to be transported to the cytoplasm, where it is either directed to the endoplasmic reticulum or there are cytosolic, depending upon the sequence and the modification which takes place. So next হচ্ছে quality control during translation. There is a মানে রাইবোজোমস ভেরিফাই অ্যান্ড কারেক্ট অ্যান্টিকোডন পেয়ারিং উইথ 99.99% এফিসিয়েন্সি অ্যাকিউরেসি দিয়ে, চান্স খুব মানে কম টু বি রং। নাও রাইবোজোম স্টলিং ডিটেকশন, স্পেশাল ফ্যাক্টরস রেকগনাইজ অ্যান্ড রিজলভ স্টল ট্রান্সলেশনাল কমপ্লেক্সেস। হতে হতে যে স্টপ কোডন এসে গেল, রাইবোজোমটা স্টল করে গেল, সাম আদার ফ্যাক্টরস কাম, দে বাইন্ড টু ইট, টার্মিনেশন ফ্যাক্টরস দে খুলে দেয়। দেন দের ইজ অ্যান এমআরএনএ সার্ভেলেন্স। ননসেন্স মিডিয়েটেড ডিকে ডিগ্রেডস এমআরএনএ উইথ প্রিম্যাচিওর স্টপ কোডনস। সামটাইমস ওয়েন রং মেসেঞ্জার আরএনএস আর ফর্ম, একটা শিফট করে গেল, হ্যাঁ একটা কোডন শিফট করে গেল ট্রান্সক্রিপশনের গণ্ডগোলে, রাইবোজোম সিজ দ্যাট ওকে দ্যার ইজ আ স্টপ কোডন কামিং, ওটাকে বন্ধ করে দেয় আর এই ননসেন্স এমআরএনএকে ডিগ্রেড করে দেয় ননসেন্স মিডিয়েটেড ডিগ্রেডেশন মেথড দিয়ে। And defective proteins are also tagged, proteins which are not properly formed or folded, they are tagged for ubiquitin with ubiquitin for degradation. আচ্ছা, co-translational modification. Just as first হচ্ছে early folding. Just as the protein is being made, it starts to get modified and folded. Structure form করতে শুরু করে দেয়। Then the N-terminal methionine is removed normally. Then there is a signal peptide. ট্রান্সলেশনের প্রথমেই সিগন্যাল পেপটাইডটা, প্রথমে মিথিওনিন ফোল্ডিং আরম্ভ, তারপরে কিছুটা হলো ফোল্ডিং আরম্ভ, তারপরে সিগন্যাল পেপটাইড। সিগন্যাল পেপটাইড will tell, depending on the signal peptide, special factors, signal recognition factors, they will take it to the Golgi complex or peroxisome or to the membrane. So this every gene has got its own signal peptide. শুধু ট্রান্সলেশন, প্রোটিনটার ট্রান্সলেশন না, তার সিগন্যাল পেপটাইডটাও ট্রান্সলেট হচ্ছে তার সঙ্গে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ গোয়িং টু ডিটারমিন ওয়্যার ইট ইজ গোয়িং টু গো। অ্যান্ড দেন chaperone অ্যাসোসিয়েশন। নাও chaperones, আমার পিএইচডি তো বেসিক্যালি হিট স্ট্রেস ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরস, chaperones নিয়ে আমার পুরো কাজ। সো chaperones বেসিক্যালি ডিউরিং স্ট্রেসফুল কন্ডিশন অর ডেভেলপমেন্ট, they protect the protein and help the protein to fold properly. নয়তো উল্টো পাল্টা একটা ফোল্ডিং হয়ে যাবে। এই chaperoneগুলো বাইন্ড করে যে স্পেশাল সিকোয়েন্সেস, they see sequences and they help the protein to fold properly. If they don't do it, then the protein doesn't fold properly. So during heat stress or some oxidative stress or anywhere the body is under stress or developmental problems are taking place, then the body detects the protein starts to misfold.
গরমেতে উল্টোপাল্টা ফোল্ডিং আরম্ভ হয়ে গেল, বা ঠান্ডাতে উল্টোপাল্টা ফোল্ডিং আরম্ভ হলো, বা অক্সিডেটিভ স্ট্রেসেতে উল্টোপাল্টা ফোল্ডিং হলো। So then this unfolded protein response, this is known as UPR. These chaperones, they detect these unfolded, this is a cellular thermometer. It detects this misfolded proteins. Oh baba, misfolding hocche to immediately lots of heat stress chaperones, they are translated, and they these proteins, they come and prevent the misfolding. এটাকে হেল্প করে রাখবে যাতে গন্ডগোল না হয়, ট্রান্সলেশনটাকে কমিয়ে দিয়ে ওটাকে উল্টোপাল্টা যাতে না হয়। চ্যাপেরন্সগুলো থাকেই না, ইনঅ্যাক্টিভ স্টেজেও থাকে। HSP70 যেরকম HSP70, HSP90 দে এক্সিস্ট অ্যাজ এ ডাইমার, ইনঅ্যাক্টিভ স্টেট। যেই হিট হয় ওটা খুলে যায়, ইয়ে তখনই বাইন্ড করে যায়। সেরকম নট অনলি দ্যার আর দ্য HSP70, 90, দিজ আর দ্য লার্জ হিট শক প্রোটিনস, but there are even small heat shock proteins also, 17 kilodalton. HSP70 because its molecular weight is 70 kilodaltons. HSP90 is 90 kilodaltons. সেরকম 17, 15, 13 এরকমও রয়েছে। Okay, next one. So chemical changes to proteins after translation is complete. These alterations expand the protein repertoire beyond what genes encode. মানে নট অনলি দ্যাট, মানে প্রোটিনটা জাস্ট প্রোটিনই না, যেরকম অল্টারনেটিভ স্প্লাইসিং হলো একরকম দিচ্ছে, মানে একই প্রোটিন তৈরি হলো কিন্তু তার ডিফারেন্ট মডিফিকেশনস গিভস ইট ডিফারেন্ট ফাংশনস। এমনভাবে ফোল্ড হলো অ্যাক্টিভ সাইটটা বন্ধ হয়ে গেল, ইটস ইন এ ইনঅ্যাক্টিভ ফর্ম, আরেকটা অ্যাক্টিভ সাইট এক্সপোজ হয়ে গেল। আবার এমনভাবে ফোল্ড হলো যে সেম প্রোটিন হচ্ছে, অন্যভাবে ফোল্ড হলো, অন্য অ্যাক্টিভ সাইট, অন্য এনজাইমের অ্যাক্টিভ সাইট অ্যাক্টিভ হয়ে গেল। সো মানে একটাই প্রোটিন হচ্ছে কিন্তু সেই সেম প্রোটিনে দু রকমের ফাংশন পেতে পাচ্ছ। সো দে ক্যান বি রিভার্সেবল অর ইট ক্যান বি পারমানেন্ট। নেক্সটটাতে যাও, টাইপস অফ কী কী হতে পারে। ফার্স্ট ইজ ফসফোরাইলেশন, সিগন্যালিংয়েতে খুব দরকার। প্রোটিন কাইনেস, কাইনেস উইল ফসফোরাইলেট, প্রোটিন কাইনেস, হ্যাঁ, প্রোটিন কাইনেস মানে তারপর ডিফসফেটেস, ফসফেটটাকে বের করে দিল, ইনঅ্যাক্টিভ করে দিল। দেন ইউ হ্যাভ গ্লাইকোসাইলেশন, মানে কার্বোহাইড্রেট রেসিডিউস আর অ্যাডেড। ম্যানোজ, এই দেখো সবুজ সবুজ যেগুলো রয়েছে, কার্বোহাইড্রেট রেসিডিউস আর বিং অ্যাডেড। হ্যাঁ, তারপরে মিথাইলেশন হয়ে গেলেই ইমিডিয়েটলি দ্য প্রোটিন ইজ ইনঅ্যাক্টিভেটেড। ওকে, ubiquitination, it is targeted to the ubiquitin proteasome complex where it destroys the protein. যেই দেখবে প্রোটিনটা গন্ডগোলের আছে, ইউবিকুইটিন ট্যাগ হয়ে যাবে, অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি দ্যাট প্রোটিন ইজ ডেস্ট্রয়েড। কেন উল্টোপাল্টা প্রোটিন শরীরে থাকলে অনেক ডিজিজেস আছে, অ্যালজাইমার অনেক রকম ডিজিজেস হয়। হ্যাঁ, সো দে আর নট মানে দে আর নট নিডেড বাই দ্য সেল ফর লিভিং। অ্যাসিটাইলেশন কী করে, হিস্টোনসগুলোকে সরিয়ে দেয়, মানে লুজ করে দেয়, ওরা ক্রোম্যাটিনটাকে এক্সপোজ করে দেয়, অ্যাসিটাইলেশন। সো দিস মডিফিকেশানস অলসো রেগুলেট। এবারে হিস্টোন ইজ টাইটলি বাউন্ড, মিথাইলেটেড, টাইটলি বাউন্ড হয়ে গেল, তখন কিন্তু অলদো দ্য জিন ইজ বিন এক্সপ্রেসড আছে, ডিএনএটা রয়েছে, এক্সপ্রেশন হবে না। কিন্তু যেই অ্যাসিটাইলেট করে দিল, ডিএনএটাকে এক্সপোজ করে দিল, ট্রান্সক্রিপশন চালু হয়ে গেল। সো দিস ইজ অলসো রেগুলেশন। কিন্তু সুইস নিফ কমপ্লেক্স, নার্ভ কমপ্লেক্স, নিউক্লিওজোম রিমডেলিং ফ্যাক্টর, যে নিউক্লিওজোম রিমডেলিং ফ্যাক্টর করেছিল ওটা একটা সেলেতে প্রথম বেরিয়েছিল 1999-এ। আমি তখন জেএনইউতে জাস্ট মাস্টার্স ফিলোসফি এমফিল শেষ করছিলাম। সেই সময়টাতে জার্মানি যাওয়ার আগে পিএইচডির ওই সময়টাতে পেপারটা রিলিজ করেছিল। একজন ইন্ডিয়ান অথর ছিল, নাম ছিল উৎপল ভদ্র। হ্যাঁ, মানে ও তখন পোস্ট ডক স্টুডেন্ট ছিল আমেরিকাতে। আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ মানে ম্যারিল্যান্ড বেথেসডাতেই হয়েছিল, ইউএসএতে। উৎপল ভদ্র মানে বিশাল বড় সায়েন্টিস্ট, বাঙালি, হোয়াট এভার বি, বিশাল বড় সায়েন্টিস্ট। তারপরে আমি উৎপল ভদ্রর আমি পোস্টডকে যখন আমি ইন্ডিয়াতে খোঁজ করছিলাম পোস্টডকেতে, তখন উৎপল সিসিএমবি হায়দ্রাবাদেতে ইন্ডিয়াতে এসে জয়েন করলেন উনি।
তো উৎপল ভদ্র উনি আমাকে পোস্টডকেতে সিলেক্ট করলেন ল্যাবেতে, যে আমার ল্যাবেতে তুমি রিসার্চ করো এটা নিয়ে। সো আমি তখন কথাবার্তা মানে সিসিএমবি বললো, সেন্টার অফ সেলুলার অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি হায়দ্রাবাদে। তো আমি তখন উৎপল ভদ্রকে ফোন করলাম যে স্যার আমি কবে, বললো না দেখো আমি কিন্তু ছেড়ে দিচ্ছি, আমি সিনেমা করব এখন। ওই রামানুজ ফিল্ম সিটিতে গিয়ে মুভি প্রডিউস করতে শুরু করলেন। এত বড় সায়েন্টিস্ট সব কিছু ছেড়ে উনি ফিল্ম লাইনে ঢুকে পড়লেন। মানে অবিশ্বাস্য জিনিসটা। মানে হি হ্যাড দ্য হোল ইন্ডিয়ান সায়েন্টিফিক কমিউনিটি ইন হিজ হ্যান্ড। অ্যান্ড এই NURF-এর নার্ফের মতন একটা টপ জিনিস হি ডিড দিস, আবিষ্কার করেছে নিউক্লিওজোম রিমডেলিং ফ্যাক্টর, যেটাকে সরিয়ে দিচ্ছে সুইস স্নিফেতে, ম্যামেলেতে নিউক্লিওজোম সরিয়ে ট্রান্সক্রিপশন হচ্ছে, এটা একটা রেগুলেশন উনি বার করলেন। অথচ উনি কিন্তু সব ছেড়ে টেড়ে দিয়ে, ওনার ল্যাব আছে, ল্যাবেতে পোস্টডক করা, আমি আর জয়েন করলাম না, আমি আবার সেই ইউকেতে চলে গেলাম পোস্টডক করতে। কিন্তু উনি তখন যখন কথা বললাম, উনি আমাকে বললেন, মানে আমাকে নম্বর দিয়েছিলেন সিসিএমবি থেকে, যে কন্ট্যাক্ট ইওর মানে পোস্টডকের যে মানে গ্রুপ লিড যে আছে তাকে কন্ট্যাক্ট করেছিলাম যে আমি ইন্ডিয়াতে করতে চাইছি, হ্যাঁ টাকাটা কম কিন্তু তাও আমি করতে চাইছি, মানে থাকা যাওয়ার সব ব্যাপার। তো তখন উনি বললেন যে আমি তো করছি, আমার পোস্টডক করছে, ওদের কাছে তুমি কোথায়? তখন না বাবা ছাড়ো। ততক্ষণে আমি ইউকেতে চান্স পেয়ে গেছিলাম সার্ক্যাডিয়ান ক্রোনোবায়োলজিতে, আমি ইউকে চলে গেলাম। না তো আমি চেষ্টা করেছিলাম পিএইচডির পর একবার ইন্ডিয়াতে ঢোকার, হলো না। মানে উৎপল ভদ্রর ল্যাবেতে মানে যে আমাকে সিলেক্ট করলো পোস্টডকেতে, সেই সিনেমা করতে বসে গেল। এটা আমার জীবনের একটা বিশাল আফসোস। ভালোই, মানে আমি ফার্স্ট জেএনইউতে ওনার পেপার, 5তলা লাইব্রেরি জেএনইউর ওপরে ওই সেলের পেপারটা খুলেছি, নার্ফের পেপার, দুবার প্রেজেন্টেশন দিয়েছি ওনার, মানে দুটো জায়গায়। মানে আমাদের ক্লাস প্রেজেন্টেশন প্রজেক্টে নার্ফের পেপারটা তখন আমাদের ট্রান্সপারেন্সিতে বানিয়ে করতাম, দিয়েছি। মানে পেপারটা মনে আছে, নার্ফের কাজ, ওইটা ভেবেই উৎপল ভদ্রর ল্যাবেতে সিলেক্টেড হয়েছিলাম, মানে যে আমি একটা রাইট আপ দিয়েছিলাম। কিন্তু তারপরে উনি আর বললো যে আমি ছেড়ে দিচ্ছি, আমার পোস্টডকরা করে, আমি এখন সিনেমা করি। যাই হোক, লেটস উই গো টু ফাংশনাল ইম্প্যাক্ট অফ মডিফিকেশনস। ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি রেগুলেট করে, অ্যাক্টিভিটি অফ আ প্রোটিন। দিস পোস্ট ফসফোরাইলেশন হলে অ্যাক্টিভ প্রোটিন হয়ে গেল, ডিফসফোরাইলেট করলে ইট বিকামস আ ইনঅ্যাক্টিভ প্রোটিন। লোকালাইজেশন কন্ট্রোল, if the nuclear, because of this modification, if the nuclear export signal, nuclear localization signal is exposed, nuclear localization factor binds and it is targeted into the nucleus, especially for transcription factors যারা নিউক্লিয়াসের ভেতরে ট্রান্সক্রিপশন করে, হ্যাঁ, বা নিউক্লিয়ার এক্সপোর্ট সিকোয়েন্সকে এক্সপোজ করে দিল, হ্যাঁ, ওটা বাইরে চলে গেল। সো লোকালাইজেশন যদি ঠিক জায়গায় যদি না পৌঁছয়, তাহলে তোমার অ্যাক্টিভিটি তো হবে না। শুধু সেল তৈরি করে গেলে কেন, তাকে তোমার ঠিক জায়গায় পৌঁছতে হবে। কলেজ খুলে গেল, হ্যাঁ, তোমার বাড়িও তো, তুমি কলেজে অ্যাডমিশন পেয়ে গেলে, কিন্তু তোমার একটা বাস দরকার যে তোমাকে কলেজে পৌঁছে দেবে। যদি তোমাকে এই কলেজে না পৌঁছে অন্য কলেজে পৌঁছে দেয়, তাহলে কিন্তু অ্যাজ গুড অ্যাজ ইউ আর নট অ্যাটেন্ডিং ক্লাসেস, তোমার কলেজে ভর্তি হওয়াটা ফালতু। ঠিক আছে, ব্যাপারটা অনেকটা তাই। তো ঠিক জায়গায় তো এই পোস্ট ট্রান্সলেশনাল মডিফিকেশানগুলো কাজ করে এখানে, ইট ওয়ার্কস লাইক দিস। দেন স্টেবিলিটি অলসো ইজ ডিটারমিন্ড, বিকজ ইউবিকুইটিন হলে আনস্টেবল প্রোটিন তক্ষুনি ডিগ্রেড হয়ে যাবে, হ্যাঁ। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেন ইন্টারাকশান মডিউলেশন। এবার ইন্টারাকশানে কী হলো, দুটো প্রোটিন কী করে, যে আমি যেটা রিসার্চ করেছিলাম পিএইচডিতে, হিট শক ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর, ওটাতে মানে লোকালাইজেশন যেটা হতো, মানে আন্ডার নো হিট স্ট্রেস, দ্য প্রোটিনস ওয়ার অ্যাজ ডাইমার্স, দে ইউজ টু ব্লক দেয়ার লোকালাইজেশন সিগন্যাল। কিন্তু যেই হিট স্ট্রেস মানে হলো, ওটা টেট্রামার ফর্ম করলো, যেই টেট্রামার ফর্ম করলো, দ্য লোকালাইজেশন সিকোয়েন্স ইজ এক্সপোজড। নয়তো সাইটোপ্লাজমেই আছে, যেই ওটা এক্সপোজড হয়ে গেল HSF-A1A, সেটা কী করলো, নিউক্লিয়াসে গিয়ে তখন ইট স্টার্টস অ্যাক্টিং লাইক আ ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর। কিন্তু সারাক্ষণ সাইটোপ্লাজমে আছে, মাস্ক হয়ে আছে, লোকালাইজেশন সিকোয়েন্স ইজ মাস্কড। দ্য মোমেন্ট হিট স্ট্রেস কামস, দিস ইজ এক্সপোজড, হ্যাঁ, মডিফিকেশন হলো, লোকালাইজেশন ইমিডিয়েটলি টেক্স ইট
ইমিডিয়েট লোকালাইজেশন মানে আমরা কি করেছি, আমরা ওই পার্টিকুলার লোকালাইজেশন সিকোয়েন্সটাকে ডিলিট করে দিয়েছি। তো হিট স্ট্রেস যেই হলো, আমরা তারপরে কনফোকাল মাইক্রোস্কোপিতে দেখলাম যে সাইটোপ্লাজমেতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে স্টেন করে, অ্যান্টিবডি দিয়ে স্টেন করে দেখলাম যে এইচএসএফটা সাইটোপ্লাজমে আছে। যেই ডিলিট করে দিলাম ওই পার্টিকুলার নিউক্লিয়ার, তখন বুঝলাম যে হ্যাঁ এটা লোকালাইজেশন সিকোয়েন্স। এটা যখন আছে তখন ওটা নিউক্লিয়াসে ঢুকে যাচ্ছে, তখন নিউক্লিয়াসের ভেতরে সব স্টেনটা আসছে। কিন্তু যেই ওই সিকোয়েন্সটাকে ডিলিট করে দিলাম, ওরা সাইটোপ্লাজমেই থাকছে। তো এইগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট দেখার। তারপরেরটা হচ্ছে প্রোটিন ফোল্ডিং চ্যাপেরন নিয়ে পড়ালাম যে HSP70, HSP90, গ্রোইএল, গ্রোইএস, ওটা ব্যাকটেরিয়াতে থাকে। ব্যাকটেরিয়াল চ্যাপেরনস, হিট স্ট্রেস চ্যাপেরনস। আমাকে এদের CCMBতে ইন্টারভিউতে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার মনে আছে, আমাকে বলেছিল ব্যাকটেরিয়াতে তুমি তো হিট স্ট্রেস ফ্যাক্টর নিয়ে খুব বলছি যে এই HSF আছে খুব বলছি, বলে ব্যাকটেরিয়াতে কী হয়। তখন সামহাও আমার একটা মাথায় ঢুকেছিল কেউ একটা কোন টকেতে, হ্যাঁ গ্রোইএস সিস্টেমটা পড়িয়েছিল, সেটা আমার মাথায় খেলে গেল। তখন বললাম, নয়তো আমি আমার ওখানে কাজে কিচ্ছু ছিল না, কিন্তু যেই ব্যাকটেরিয়ার কথাটা মনে পড়ে গেল, ব্যাকটেরিয়াতে ওটা ছিল। যাই হোক, ওইসব অনেক কিছুই তোমাদেরও লাইফে এক্সপিরিয়েন্স হবে যে এইবারে এই হয়েছিল, মানে একেবারে মানে সব মুখ মানে বাইরে থেকে আসছি, এটা কে একটা আসছে বাইরে থেকে, কী ভাবে আমাদের ইন্ডিয়ান সায়েন্স কত উঁচু, এই সব মানে নাক উঁচু করে বসে রয়েছে, কিছু জানো না তোমরা এরকম। সেখানে উত্তর যেই যত দিচ্ছি কোয়েশ্চেন তত উত্তর দিচ্ছি, যত কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে। তারপরে সেই ওইখানে তো 2 নম্বরই তো কিছু করেনি, আমাকে সিলেক্ট করেছিল। 2 নম্বরই হয়েছিল আমাদের এই ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে। এমন উল্টোপাল্টা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে হলো, তার কোনো উত্তর নেই, তাও উত্তর দিয়েছিলাম। নেবে না বলে অলরেডি ওদের ক্যান্ডিডেট ফিক্স ছিল কাকে নেবে, আমাকে জাস্ট ওটা একটা শো দেখাতে হবে যে ইন্টারভিউ নিয়েছি। এরকম মানে ইউনিভার্সিটিতে এরকমই হয়, চেনা জানাতে ঢোকা হয়। আর আমিও যেখানে চান্স পেতাম না কলেজেতে, সেই সময় CPM বেরিয়ে যাচ্ছে, আর তৃণমূলও তখন পুরো ঢোকেনি। 2011 ইন্টারভিউ হয়েছিল, ওদের ওই কন্ট্রোলটা ছিল না। হ্যাঁ, তো সেই সময় ধপ করে কয়েকজনের হয়ে গেছিলো, আমার ধপ করে নাম এসে গেছিলো, নয়তো হতো না। তার পরের বছরই তৃণমূল ধরে নিয়েছে। হ্যাঁ, তারপরে ধরে নিয়েছে। এরপরে যে তুই দেখছো স্কুল সার্ভিস কমিশনেতে টাকা খেয়ে, এটা তো চোখের সামনে বেরোলো, এটা কলেজেতেও হয়। তারপরে রিক্রুটমেন্টগুলো বা অন্যভাবে হচ্ছে, মানে জানা আছে। কিন্তু তখন সেই সময়টাতে ওই টাইমটাতে হয়নি। তার আগে কী ছিল, CPM-এর ক্যাডার হতে হবে, তোমাকে ওটা অর্গানাইজডভাবে, তোমার টাকা নিত না, কিন্তু তোমার CPM-এর কাজ করতে হবে ভর্তি হয়ে। আমার মাস্টারমশাইরা যেরকম ছিল, বলে আই অ্যাম আ পলিটিক্যাল ম্যান বলে সারা বছর ধরে শুধু পলিটিক্সই করে গেল, আর ক্লাস কিছু নেয়নি। তখন কেউ কিছু হতো না। এখন আমরা ক্লাস না নিলে প্রিন্সিপাল ডাকে, কেন ক্লাস হচ্ছে না, এই হচ্ছে, তখন আমাদের সময় হতো না। মাস্টারমশাইরা ক্লাস নিত না। এখন স্টুডেন্টরা ক্লাস করে না, তখন মাস্টারমশাইরা ক্লাস নিত না। তো আমরা বসে ছিলাম। তো উল্টে গেছে, অনেক যুগ পেরিয়ে গেছে, মানে এখন জেনারেশন হ্যাজ চেঞ্জড, 2টো জেনারেশন চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন তো অন্য, আমাদেরও এখনকার মতন করে নিজেকে অ্যাডাপ্ট করতে হচ্ছে। আচ্ছা, তারপরেরটাতে যাও, যেটা আমি বললাম টার্গেটিং টু স্পেসিফিক অর্গানেলস। এই যে নিউক্লিয়ার লোকালাইজেশন সিগন্যাল, ছবিতে দেখো NLS, ওটাতে বাইন্ড করে ইম্পোর্টিন অ্যালফা, ইম্পোর্টিন বিটা। ইট টেক্স ইট টু দ্য নিউক্লিয়াস ওয়্যার ইট কজেস ট্রান্সলেশন। ঠিক আছে, দিস ইজ প্রোটিন টার্গেটিং। হ্যাঁ, তারপরে ভেতরে যা কাজ করার করছে। সো নিউক্লিয়াসের জন্য ঢোকানোর জন্য নিউক্লিয়ার লোকালাইজেশন সিকোয়েন্স আছে। সিকোয়েন্সে ওটাতে খুব রিচ হয়, প্রচুর কে রেসিডিউস থাকে। আচ্ছা, মাইটোকন্ড্রিয়াতে এন টার্মিনাল প্রি সিকোয়েন্স, অ্যাম্পিপ্যাথিক হেলিক্স থাকে। হ্যাঁ, মানে অ্যাম্পিপ্যাথিক মানে হচ্ছে একদিকটা হাইড্রোফিলিক, একদিকটা হাইড্রোফোবিক। হ্যাঁ, আর পারক্সিজোমসেতে কী থাকে, PTS1 আর PTS2 সিকোয়েন্স থাকে। হ্যাঁ, ক্লোরোপ্লাস্টেতে একটা ট্রানজিট পেপটাইড থাকে এন টার্মিনাল সিকোয়েন্সেতে। হ্যাঁ, ওরা বিভিন্ন রকম তোমার এই সিগন্যাল তোমাকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেবে। ওটা প্রোটিনটারই অংশ, কিন্তু পরে হয়তো সিগন্যাল পেপটাইডটাকে কেটে বাদ দিয়ে দিল,
কিন্তু ইনিশিয়াল যখন প্রোটিনটা এমআরএনএটাতে ওই সিগন্যাল সিকোয়েন্সটাও রয়েছে, সেটা পরে কেটে বাদ দিয়ে দিল। প্রি প্রোটিন যেরকম অনেক প্রোটিন আছে, যেরকম ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন, ওরা বড় একটা ফর্মে বেরোয়, ওটা ইনঅ্যাক্টিভ ফর্ম হয়। সেটা তুমি যদি পেটে পড়ে তোমার পেটকে হজম করবে না বা খাবার হজম করবে না। ওইটা যখন ওই অ্যাসিড পিএইচটা বাড়বে পেটের মধ্যে, খাওয়ার সময় যে পেটে অ্যাসিড সিক্রিয়েট হচ্ছে, ওই ক্লিভেজ হয়ে যাবে, পেপটাইড ক্লিভেজ হয়ে যাবে। আবার আরেকটা পেপার আমি প্রেজেন্ট করেছিলাম, যেরকম ইন্ট্রন এক্সন পড়েছিলে ওরকম ইনটাইন এক্সাইন বলে থাকে, মানে এইরকমই প্রোটিনের মধ্যে রিজন রয়েছে, মানে ইন্ট্রনের মতন বাট প্রোটিন, ওটাকে ইনটাইন বলছে। হ্যাঁ, না কোডিং নন কোডিং না, মানে ফাইনাল যে অ্যাক্টিভ প্রোটিনটা হবে ওই ইনটাইনগুলো বেরিয়ে যায়। মানে এটা কিন্তু ইন্ট্রন মেসেঞ্জার না, প্রোটিনটা তৈরি হয়ে গেছে, ফুল প্রোটিন, বাট ইন দ্যাট প্রোটিন দ্যার ইজ আ সিকোয়েন্স নোন অ্যাজ ইনটাইন। আর যেগুলো থাকছে ফাইনাল অ্যাক্টিভ প্রোটিন তাকে এক্সাইন বলছে। ওগুলো ওই পেপারটাও, এটা অনেক দিন, এটা আজকের এটা অনেক দিন, এটা আমি ওই JNU 99-এর কথাই বলছি। পেপার মানে অনেক পেপার প্রেজেন্ট করতে হতো তো এমফিলের টাইমেতে, বিভিন্ন লেটেস্ট পেপার। তো এই দুটো পেপার আমার, এই নার্ফের পেপার আর ইনটাইন এক্সাইনের, এই দুটো করেছিলাম। দুটোতেই পেয়েছিলাম মনে আছে, দুটোতেই ছিল মানে পেপার। আর একটাতে বোধহয় ম্যাথসেতে বি+ পেয়েছিলাম। হ্যাঁ, ম্যাথসেতে বি+, মানে পিওর ম্যাথস। আর আরেকটা বোধহয় কম্পিউটার সায়েন্সেতে বোধহয় A- পেয়েছিলাম। ওখানে গ্রেডস দিত, তারপরে বাকিগুলো মনে নেই। এই দুটোতে আমি পেয়েছিলাম মনে আছে, মানে খুব একটা A+টা পাইনি আমি, কেন একটু খচে গেছিলো আমার উপরে টিচার। মানে আমি আগের দিন বলেছি, স্যার আমি পাচ্ছি না, আমার পড়া হয়নি স্যার, আমি তো খেতে পাচ্ছি না, থাকার জায়গা নেই, রাস্তায় প্রায় JNUর ক্যাম্পাসে রাস্তায় শুয়ে রয়েছি, হোস্টেল পাইনি, টাকা পয়সা নেই পকেটে, দুদিন খাইনি, ওই অবস্থায় ছিলাম। তো সেই সময় দুদিন বলে পড়বোটা কোথায়, পেটে খিদে নিয়ে পড়াশোনা হয় না। এমফিলের টাইমে BHUতে মাস্টার্স করেছিলাম, তখন বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, বাবার চাকরি ছিল না, অনেক তখন বাড়িতে টাকা পয়সার কম ছিল, অভাব ছিল সেই সময়টাতে। JNUতে পড়তে গেছি, এবারে টাকা পয়সা 2 মাস বলেছি না আমার কাছে আছে, এখন পাঠাতে হবে না, বলেছি। কেউ 2 দিন বাদে আমাকে সিঙ্গাড়া খাইয়ে দিচ্ছে, কেউ এরকম বেশ মাস 3 চলেছিল। চেহারা খুব বাজে হয়ে গেছিলো, একেবারে পুরো হাড় বেরিয়ে গেছিলো, গাল ফাল ঢুকে গেছিলো। হ্যাঁ, এমফিলটা তো এমনি এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে করেছিলাম, স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স। তো তারপরে সেই সময় আমার বন্ধু বললো যে এখানে তোমার, আর আমার CSIR এর নেট ফেলোশিপটাও রিলিজ হচ্ছে না, তখন 2500 টাকা ছিল, এখন কত 32 না 35 হয়ে গেছে। আমাকে সে পয়সা চাইছে, যে বললো এত % দিতে হবে, এই দিতে হবে। তখন সে সাউথ ক্যাম্পাসে গিয়ে ওদের UGC অফিস, ওখানে গিয়ে বলে, যাই হোক ফেলোশিপটা রিলিজ হয়ে যেত। কিন্তু তখন আমার বন্ধু বলল যে তুমি লেখো তো তোমার BHUর ওই স্যারটাকে জার্মানিতে। যেই লিখলাম ও এক কথায় জার্মানিতে গেলাম, তখন আর খাওয়া দাওয়ার সমস্যা ছিল না, তখন ভালোই বেশ পকেটে মালটালও হয়েছিল, টাকা পয়সা হয়েছিল, তখন আর খুব একটা জীবনে প্রবলেম হয়নি। তবে সবাইকারই জীবনে হয় এটা কোনো নতুন নয়। আচ্ছা, না রেগুলেশন অ্যান্ড কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স তা তোমাদের পড়ালাম। এন্ডোপ্লাজমিক অ্যাসোসিয়েটেড ডিগ্রেডেশন হয়, মিসফোল্ডেড প্রোটিনস ইন দ্য এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামস আর রিট্রান্সলোকেটেড টু দ্য সাইটোসোল ফর ডিগ্রেডেশন। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মধ্যে যে প্রোটিনস যেগুলো মিসফোল্ডেড আছে, UPR আনফোল্ডেড প্রোটিন রেসপন্স, ওইগুলোকে ডিগ্রেডেশনের জন্য পাঠিয়ে দেয়। হ্যাঁ, চ্যাপারনও এসে যায়, কিন্তু যেগুলো খারাপ হয়ে গেছে তাদেরকে তো বিদায় করতে হবে। হ্যাঁ, নর্মাল সেলেতে যদি এবারে তোমার চ্যাপারন এসে যায়, তোমার তো প্রোটিন ফাংশনই করবে না। হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে প্রোটিয়াসোম, ওই ইউবিকুইটিন ট্যাগ হয়ে ওটা বেরিয়ে যায়। হ্যাঁ, তারপরে অটোফ্যাজি, তারপরে নিজেই খেয়ে নেয় ওই যে মিসফোল্ডেড প্রোটিনকে, লাইসোসোম বলে, ওরা নিজেরাই দিয়ে খেয়ে নেয়, ওটাকে ওখানেই শেষ করে দেয়। তাহলে এটা হচ্ছে প্রোটিন ট্রাফিকিং আমরা করলাম, যে প্রোটিনটাকে কোথায় লোকালাইজ করালাম। ঠিক আছে।
আজকের ক্লাস এই থাকুক, এর নোটটা আমি বের করে তোমাদের পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে?